ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 3 and 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತೃಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಂತ ನೋಡುವ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತ್ माँ के प्रकृति सौंदर्य, मातृभूमि कविता में प्रकृति सौंदर्य कैसे वर्णित है, मातृभूमि कविता में प्राकृतिक समृद्धि का वर्णन किस प्रकार किया गया है ಅಂತ ಒಂದು 3 ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು 5 ಸಾಲುಗಳ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. कवि वर्मा जी ने मातृभूमि कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि भारत माँ का प्रकृति सौंदर्य नयन मनोहर है, मातृभूमि के हरे भरे सुहाने खेत प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं, यहाँ फल फूलों से युक्त बाग बगीचे तथा वन हैं, इस धरती खनिजों की अपार संपदा है ಅಂತಕ್ಕಂಥ 5 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಭಾರತ್ ಮಾದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 3ಕ್ಕೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಲಗ್ನ, ಲಗಾನ, ಲಿಖನಾ, ಲಿಖಾನಾ, पीना, पिलाना, सोना, सुलाना, धोना, धुलाना, पढ़ना, पढ़ाना, देखना, दिखाना, उड़ना, उड़ाना, चलना, चलाना, जितना, जिताना, भेजना, भिजाना, बांटना, बटाना, मिलना, मिलाना. आना इದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ವಾನ ಇದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है ಅಥವಾ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕವಿತಾ में ಭಾರತ್ माँ का स्वरूप कैसे वर्णित है ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ कवि भगवती चरण वर्मा मातृभूमि के स्वरूप के बारे में कहते हैं कि भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है. मातृभूमि के खेत हरे भरे और अपार खनिज संपदा से सुशोभित है ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಮರವ್ ಕಿ ಜನನಿ ಹೇ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕೆ ಹೃದಯ ಮೇ ಗಾಂಧಿ ಬುದ್ಧ ಅವರ ರಾಮ್ ಶಾಹಿತ್ ಹೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಇದೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಕವಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೋ ಅಮರವ್ ಕಿ ಜನನಿ ಕ್ಯೂ कहते हैं. ನೋಡಿ, भारत माता गांधी बुद्ध और राम जैसे अमर व्यक्तियों को जन्म दिया है, इसलिए कवि भारत माता को अमरव की जननी कहते हैं ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗದ್ಯ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. दुकानदार ने लेखक ಅಂದರೆ प्रेमचंद से क्या कहा. दुकानदार ने लेखक से कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा. ನೋಡಿ, दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से कहा, सुनो आज से कश्मीरी सेब निकालना, चुन कर लाना. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. रोज एक सेब खाने से क्या लाभ है. ನೋಡಿ, रोज एक सेब खाने से बहुत से लाभ है, जैसे सेब खाने से विटामिन और प्रोटीन मिलता है और साथ ही साथ हम डॉक्टरों से दूर रह सकते हैं ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಇನ್ನು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತವೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ प्रेमचंद जी खरीदारी के बारे में क्या चेतावनी दी है ಅಥವಾ कश्मीरी सेब पाठ से लेखकों को क्या चेतावनी देते हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಕಹಾನಿ ಸೆ आपको क्या सीख मिलती ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರು, अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪಾಠ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಮೋಸ ವಂಚನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬದಾವ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ, ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ, ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ, ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ, ಭಾವಸೂಚಕ, ಯೋಜಕ, ಉದ್ಧರಣ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮೋಟಾರ್ ಉಸ್ಕೆ ऊपर से निकल गई, ಇದು ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ? ವಿಸ್ಮಯ ಆದಿ. ಅದನ್ನು ಭಾವಸೂಚಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಯಾ ತುಮ್ ಥಕ್ ಗೈ ಹೋ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು? ಥಕ್ ಗೈ ಹೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ. ಕಿತಾಬ್ ಕಹಾ ಹೇ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು? ಕಿತಾಬ್ ಕಹಾ ಹೇ, ಎಲ್ಲಿ? ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೇದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾವ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸೇಬ್ ಕಿ ಹಾಲತ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಲಿಖಿ ಅಂತ ಒಂದು 4 ಸೇಬುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಬರಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್
लेखक प्रेमचंद नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो वह 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था। तीसरा सेब एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा सेब काटा तो भीतर बेरों जैसे काला सुराख था। एक सेब भी खाने लायक नहीं था ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಸೇಬ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ಲು. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿನೂ ಬರ್ತಾವೆ, ವಿಶೇಷನೂ ಇದಾವೆ. ಒಂದನೇದು ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಸೀಖ್ ಮಿಲ್ತಿ ಹೇ ಅಥವಾ ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠ ಕಾ ಆಶಯ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದನೇದು ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠ ಸೆ ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾ ಕಿ ಸೀಖ್ ಮಿಲ್ತಿ ಹೇ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿयों के स्वभाव तथा जीवन शैली के बारे में जानकारी मिलती है ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಲೇಖಿಕಾನೆ ಗಿಲ್ಲು ಕಿ ಪ್ರಾಣ ಕೈಸೆ ಬಚಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. महादेवी वर्मा जी घायल गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाई, उसके मुंह में पानी टपाकर गिल्लू की जान बचाई ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. इन्हें लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था नोड़ी. गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता. उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उससे उठने न पकड़ने के लिए न उठती ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ವರ್ಮಾಜಿ ಕೋ ಚೌಕಾನೆ के लिए ಗಿಲ್ಲು कहाँ कहाँ छिप जाता था ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था. कभी फूलदानों के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में, कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. इन गिल्लू ने महादेवी वर्मा जी की अस्वस्थता में उनका ख्याल कैसे रखा. वर्मा जी के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए गिल्लू लेखिका की अस्वस्थता में उनके तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनके सिर और बाल सहलाता रहता था. इನ್ನು मोस्ट इंपॉर्टेंट ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ गिल्लू के क्रियाकलाप ನೋಡಿ. गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था, फूलदानों के फूलों में, पर्दे की चुन्नट में, सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था. दिन भर बाहरी गिलहरियों के साथ उछलता कूदता और ठीक 4 बजे घर आकर अपने झूले में झूलता लगता था. लेखिका की थाली के पास बैठकर बड़ी सफाई से खाना खाता था. लेखिका लिखने बैठती तब लिफाफे के भीतर बैठकर उनका कार्यकलाप देखा करता था ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. इन्हें लेखिका की गैरहाजिरी में गिल्लू ने दिन कैसे बिताए ಅಂತ ಇದೆ. लेखिका की गैरहाजिरी में गिल्लू अपना प्रिय खाद्य काजू बहुत कम खाता था. लेखिका के कमरे का दरवाज़ा खुलते ही वह अपने झूले उतरकर दौड़ता था. किसी दूसरे को देखकर उदास होकर वापस घोंसले में जा बैठता था ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. इन्हें लेखिका के प्रति गिल्लू अपनी भावना कैसे प्रकट करता था ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. लेखिका जब अस्पताल में थी तब गिल्लू उदास रहता था. अपना प्रिय खाद्य काजू बहुत कम खाता था. लेखिका की अस्वस्थता में उनके तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनके सिर और बाल सहलाता रहता था. इस प्रकार गिल्लू लेखिका के प्रति अपनी भावना प्रकट करता था. इन गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. महादेवी वर्मा जी घायल गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाई, उसका प्राण बचाई. छोटे जीव गिल्लू को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से भी बचाई. गिल्लू के जीवन यात्रा का अंत में हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयास भी की. सोनजूही लता के नीचे उसकी समाधि भी बनाई ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಉತ್ತರ. लेखिका ने गिल्लू को क्या क्या सिखाया ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, गिल्लू को खाना खाते समय थाली के पास बैठना सिखाया. थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाना सिखाया. लिखते समय लंबे लिफाफे में बैठकर उनका कार्यकलाप देखना सिखाया ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ सुनार सुनारिन, नाइन नाई, ठाकुर ठकुराइन, सेठ सेठानी, मालक मालकिन, शेर शेरनी, नौकर नौकरानी, मोर मोरनी, हाथी हाथिनी, मयूर मयूरी, स्वामी स्वामिनी, छात्र छात्रा, आचार्य आचार्या, शिष्य शिष्या, गिलहरी मादा गिलहरी, भैंस भैंसा, दाता दात्री, आदमी औरत, कुत्ता कुतिया, भाई बहन, श्रीमान श्रीमती, नाता नाती, पोता पोती, बालक
बालिका, सेवक, सेविका, लेखक, लेखिका, अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका, नर, मादा, महान, महती, पुरुष, महिला, एकाकी, एकाकिनी, भाग्यवान, भाग्यवती। इन गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन की यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ न खाया न वह बाहर गया। पंजे ठंडे हो रहे थे। लेखिका हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न भी किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। सोनजूही लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई है। इन ಅಭಿನವ್ ಮನುಷ್ಯ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ। ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, अथवा आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन, अथवा आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय कैसे प्राप्त किया है ಅಂತ ಈ 3 पैटर्न ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ। ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದ। आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व को अपने नियंत्रण में कर लिया है। उसने जल, विद्युत, भाप, वायु पर अपना नियंत्रण बना लिया है। वह नदी, पर्वत, सागर एक समान लांघ सकता है। उसका यान आकाश में जा रहा है, पर परमाणु प्रयोग भी कर रहा है। उसकी बौद्धिक क्षमता असीमित है। आज मानव ने प्रकृति के हर तत्व को विकृति कर दिया है ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು। ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, मानव का सही परिचय अथवा अभिनव मनुष्य के आधार पर मनुष्य को सही परिचय कैसे स्थापित किया गया है ಅಂತ ಬರ್ತದೆ। ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾನವ का सही परिचय ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸಾಧನ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಧನ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ। कवि दिनकर जी कहते हैं कि आज मनुष्य ने प्रकृति पर हर तत्व विजय प्राप्त कर लिया है। मानव को व्योम से पाताल तक सब कुछ ज्ञात है, परंतु स्वयं को नहीं पहचाना, अपने भाईचारा को नहीं समझा। मानव की सही पहचान है जो मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधता है, जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाता है, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। जो मनुष्य बुद्धि को चैतन्य हृदय से जीतता है, अपनी भाईचारा, पारस्परिक प्रेम सह मनुष्य के साथ स्नेह से रहता है, वही मानव कहलाने का अधिकारी है ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು। ಇನ್ನು ಅಭಿನವ್ ಮನುಷ್ಯ ಪದ್ಯದ ನಿಮಗೆ ಆಶಯನೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು। वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण करते हुए कवि दिनकर जी ने इस कविता द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना चाहिए। मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाना चाहिए। मानवीयता, भाईचारा, पारस्परिक प्रेम से रहना भी मानव की सही साधना है ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು। ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ವಚನಗಳನ್ನಿದಾವ ನೋಡ್ರಿ। ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ लिफाफा, लिफाफे, चीज, चीज़ें, रुपया, रुपये, आंख, आंखें, दुकान, दुकानें, बच्चा, बच्चे, केला, केले, पुस्तक, पुस्तकें, चादर, चादरें, कोशिश, कोशिशें, कर्मचारी, कर्मचारियाँ, कर्मचारी गण ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ। ಮೂರ್ತಿ, ಮೂರ್ತಿಯ, ವ್ಯಾಪಾರಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾँ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಗಣ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ। नीति, नीतिया, रेवड़ी, रेवड़िया, पर्दा, पर्दे, उपलब्धि, उपलब्धियाँ, कमरा, कमरे, संस्कृति, संस्कृतियाँ, कपड़ा, कपड़े, जानकारी, जानकारियाँ, कुत्ता, कुत्ते, कहानी, कहानियाँ, रास्ता, रास्ते। ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5ನೇ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಕಡೆಯ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ। मेरा बचपन। कलाम जी का बचपन बड़ी निश्चिंतता और सादगी में कैसे बीता, अथवा अब्दुल कलाम जी के बचपन के बारे में आप क्या जानते हैं ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, कलाम जी का बचपन बड़ी निश्चिंतता और सादगी में बीता। उनके पिता अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहने वाले आडंबरहीन व्यक्ति थे, परंतु घर पर सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सरलता से उपलब्ध थी, इसलिए उनका बचपन बड़ी निश्चिंतता और सादगी में बीता ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು। ಇನ್ನು ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ नमाज की प्रासंगिकता के बारे में क्या कहते हैं ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ। जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति, धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। इन कलाम जी को जैनुलाब्दीन ने नई दुनिया का बोध कैसे कराया, मोस्ट इंपॉर्टेंट इधे। जैनुलाब्दीन हमेशा कलाम को शिक्षित लोगों के बारे में बताते थे। वैज्ञानिक खोज, समकालीन साहित्य, चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते थे। ज्ञान संबंध इन जानकारियों से कलाम को सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। इन जलालुद्दीन कलाम को किन किन विषयों के बारे में बताते हैं ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। जलालुद्दीन हमेशा
कलाम को शिक्षित व्यक्तियों के बारे में, वैज्ञानिक खोज, समकालीन साहित्य, चिकित्सा विज्ञान और उपलब्धियों के बारे में बताते थे। इನ್ನು जैनुलाब्दीन के व्यक्तित्वದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ। जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के पिता थे। वे बुद्धिमान और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। उनका परिश्रम और आडंबरहीन जीवन सबके लिए आदर्शप्राय था। अनावश्यक और ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। धार्मिक एकता को मानने वाले, अतिथियों की सेवा में वे संतृप्त थे। आशिया अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? आशिया अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में केले का पत्ते बिछाकर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती। साथ में घर में बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी देती थी। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनुलाब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? जैनुलाब्दीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। ये नौका तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाने ले जाने के काम आती थी। इन शमसुद्दीन अखबारों का वितरण का कार्य कैसे करते थे ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचती थी जो पाम्बन से आती थी। इस अखबार एजेंसी को शमसुद्दीन अकेले ही चलाते थे। ರಾಮೇಶ್ವರಂ में ಅಖಬಾರೋं की 1000 ಪ್ರತಿಯ ಬಿಕ್ತಿ ಥಿ ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು। ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಪದಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಷ್ಟು 5 ಪಾಠಗಳ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 5 ಪಾಠಗಳು